بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، استغفر اللہ پڑھنے سے دولت میں، رزق میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے، دشمن کی زبان بدل جاتی ہے، آپ کی اولاد فرما بردار بن جاتی ہے اور ہر مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ بے شک آزما لو۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی سمجھ دی۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ و استغفار سے اچھا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ یہ ایک سادہ جملہ ہے لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ و استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بڑے بڑے فوائد بتائے ہیں۔ استغفر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے: اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں دولت کمانے میں لوگ اس قدر غافل ہو چکے ہیں، وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا۔ استغفار کرنے سے انسان کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے، وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، اللہ سے مانگتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی اور اضافہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اسے بھول جائیں، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے سکون عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گناہ بھی نہ ہوگا۔ استغفار کرنے سے ہر گناہ سے معافی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اصل میں یہ بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ اس طرح اپنے مومن بندوں کو اپنے اوپر اور اسلام پر اور اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے۔ اس کو کیسے ایسے وقت میں شکوا نہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو سزا نہیں دیتا
बल्कि माफ करता है और हमें अपनी आम जिंदगी में भी यही अमल अख्तियार करने का तौफीक देता है। तौबा व इस्तिग़फ़ार की फजीलत बंदे के लिए अल्लाह की रहमत और फजल के दरवाजे खोल देता है। बेशक अल्लाह बहुत रहीम और करीम है और जब हम उनसे गिड़गिड़ा के माफी मांगते हैं तो वो हमें हिदायत अता करता है, अपनी रहमतों से नवाजता है और हमारे दिल अपनी तरफ मोड़ लेता है। सुभान अल्लाह। इस वक्त हमारी जिंदगी गैर महफूज का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं। इस्तिग़फ़ार का विर्द दुनियावी जिंदगी में सब्र अता करने का बेहतरीन जरिया है। यह हमें ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर मजबूत करता है। कुरान में एक जगह बयान किया जाता है, अपने रब से माफी मांगो और फिर इससे तौबा करो, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें अपनी ताकत में से ताकत बख्शेगा। कुरान मजीद में इस्तिग़फ़ार करने वाले से अल्लाह ने वादा किया है, इसको वो अपने बेपनाह फजल से नवाजेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान में अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है, और तुम्हारे लिए बागात मुहैया करूं और तुम्हारे लिए दरियाओं का समा करूं। सुभान अल्लाह। किसी शख्स ने हजरत अली के सामने ऊंची आवाज से इस्तिग़फ़ार कहा तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे फरमाया, कुछ मालूम है इस्तिग़फ़ार क्या है? इस्तिग़फ़ार मोमिन बंदे का बुलंद मुकाम है। ये एक ऐसा लफ्ज है जो 6 बातों पर हावी है। अव्वल ये कि जो हो चुका उस पर शर्मिंदा होना, दूसरा ये कि हमेशा के लिए गुनाह न करने का पक्का इरादा कर चुका हूँ, तीसरा ये कि मखलूक के हकूक अदा करना, यहाँ तक कि अल्लाह के हुजूर इस हालत में पहुँचो कि तुम्हारा दामन पाक और साफ हो और तुम्हारी कोई पकड़ न हो। चौथा ये कि जो तुम पर फर्ज किए हुए थे और तुमने इन्हें जाया कर दिया था, इन्हें अब पूरी तरह अदा करो। पांचवा ये कि जो गोश्त हराम से परवरिश पाता रहा है, इसको गम व अंदाज से पिघलाओ, यहाँ तक कि खाल को हड्डियों से मिला दो, फिर से इन दोनों के दरमियान नया गोश्त पैदा हो। और छठा ये कि अपने जिस्म को अताअत से रंग से आशना करो। जिस तरह इसे गुनाह की शरीनी से लज्जत अंदोज किया, वैसे ही कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह। नाज़रीन, इस फरमान से ये मतलब हरगिज ना लिया जाए इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ना चाहिए या बुलंद इस्तिग़फ़ार पढ़ने में कोई बुराई है, बल्कि ये फरमान इस्तिग़फ़ार और इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाले का सही मकाम पहचानने और अपने कौल में सच्चे होने का तकाजा करता है। सुभान अल्लाह। इस फरमान में इस जानिब इशारा है कि जब तक तूने दुनिया से जो गुनाह और फरेब का जहां है मुंह ही नहीं मोड़ा, गुज़िश्ता खताओं से सच्चे दिल से तौबा ही नहीं की, तो किस हक से अल्लाह से मग़फ़िरत का तलबगार हो रहा है। साथ ही साथ इस जानिब भी इशारा है कि भरी महफिल में बआवाज़ बुलंद अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने में नफ्स की ख्वाहिश छुपी हुई हो सकती है। लोग मेरी जबान से इस्तिग़फ़ार सुनकर मुझे पाक बात समझेंगे। इसके साथ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलंद मकाम वाले लोगों की निशानदही भी फरमा दी कि ऐसे लोगों से अल्लाह मग़फ़िरत तलब करने के हकदार हैं जो गुनाह के जहां से खुद को अलग कर चुके हैं, वरना जिसने गुनाह का इरादा ही नहीं छोड़ा, जिसने अल्लाह की जानिब से मुंह ही नहीं फेरा, इसका ये कहना ही दुरुस्त नहीं है मैं अल्लाह से मग़फ़िरत का तलबगार हूँ। इन दोनों के दरमियान नया गोश्त पैदा हुआ। और छठा ये कि अपने जिस्म को अताअत के रंग से आशना करो, जिस तरह इसे गुनाह की शीरनी से लिफ्त अंदोज किया। और फिर कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस फरमान से ये मतलब हरगिज़ न लिया जाए कि इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ना चाहिए या बुलंद आवाज में इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि ये फरमान इस्तिग़फ़ार और इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाले का सही मकाम पहचानने और अपने कौल में सच्चा होने का तकाजा करता है। इस फरमान में इस जानिब इशारा है अल्लाह पाक हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। इस बयान में कमी पेशी हो तो माफ कीजिएगा, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।